जय जगन्नाथ आपण मानक ओडिपिक क्रिएशन आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत। आज प्रवचन रे पंडित रविनंदन ठारू जानिबा किपरि प्रभु विष्णुंकर सबु चिन्ह सरीगला। एहा परे महाप्रभु शिवंकर चिन्ह प्रचलन हेबो। और ये महाप्रभु शिवंकर प्रचलन द्वारा की असुविधा हेबो आसतु रविनंदन ठारू जानिबा। हाँ आज्ञा, आपण मानकु जदि वीडियोटी भल लागला ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करे को जमा भूलिबे नहीं। एमाने सबुको मूल्य दौरान महाप्रभु अच्युत ना नहीं आज्ञा आज्ञा अच्युत कथा समेत कहते जो जगह ना अच्युत कही सी कौन अच्युत ये कौन अच्युति सी कौन अच्युता भणे कि गोटे जिस हूँ कौन जो पद्मवन बुझे कि पद्मान ने पद्मिनी पद पते पद प्रिय पद दलाया ताके विश्व प्रिय विश्व मनोकूले तत्पाद पद्ममय सनिधस्तु पद्मासने पद्मगुरु पद्माक्ष पद संभवे तने भजसी पद्माक्षी जन सख्यं लभाम्यम। तेणु आमर जो आम पद्मवन कथा चिंता करूँ आपणकर शंख बजाऊ शुभ काम रे तेणु आम तेरे यज्ञ करू जो आपणकर श्री सूक्त रे आहुति करू अशोदायी गोदायी धनदायी महाधने धन में लभता देवी सर्व काम से देही में। आपण पद्मवन होची कमला विकसित महाप्रभु बुझिले कि तेणु वर्तमान आपणकर शंख पद्म गदा सबु चिन्ह हो चलती प्रभु को जेते आयुध सब चिन्ह हो चलती नेता मानकर चिन्ह नहीं आज्ञा आज्ञा मोर कहिया कथा प्रभु कहते काल राति मोर शंख चिन्ह पड़ेला पुओ गदा चिन्ह पड़ेलानी आउ बजरंग दल आउ पद्म चिन्ह पड़ेला चक्र चिन्ह पड़ेला सबु चिन्ह पड़ेला आउ एका मात्र मु अच्छी पद्मवन रे। आउ गोटे कथा कहूँ आपण मन रखतु आप कहली शंख पड़ेला पद्म पड़ेला गदा पड़ेला चक्र पड़ेला आउ प्रभुंकर आयुध किछि नाही। आउ गोटे आयुध अच्छी नंदक खड़ग से चिन्ह भी पड़ेलानी। तेणु सब इलेक्शन में मोहर कर प्रभु केड़े माया कर देख शंख चक्र गदा पद्मधारी नीलाद्रि केते माया कर। तेणु से प्रभु आपणकर समस्तकर प्रिय अटंती सभी को मन रे अनुकूलता प्रदान करती आपण चरण बा जेकोसी लोक समस्त देहरे प्रभु विराजमान अच्छा अत्र तत्र जत्र देखिबो समस्त सकल घटे नारायण। तेणु से नारायण नारायण रे कोप दृष्टि रे ए सब कांड घटौछि माने जीवन रे एते कष्ट करी लोक इलेक्शन कले तांको देहरे छोट बड़ मान अपमान अद्भुत भाव माने बर्तमान उद्भित होती कोटी राजनीति रे। आ गोटे कथा हूँ कौन आप खराब भावतु आत्मन रथित जोड़ा अच्छी आपणकर खगल आत्मा नारायण सी हूँ गोटे भल जिनस जो बुझी पार ना आपस झगड़ा मस्ती कर निजे मरुंट अन्न को मारुंट किंतु मोर कह कथा है ये भक्ते जगत गुरु कलिकी संसार को आसी सारी धरित्री पहुंची जाइछंती दया करी समस्ते सेई कलिकी रूपी नारायण को स्मरण कर तांको पाद को स्मरण कर आ रामतारक मंत्र जप आ रामतारक मंत्र ठौ श्रेष्ठ किछि नाई बेलिकी बुढ़ीर काली निर्देश हैला आ से रामतारक मंत्र मु आपन को कहिछि आपन गोटे एपिसोड बाहर करछंती रामतारक मंत्र। तेणु जी से रामतारक पदे शरण पशिव से का परित्राण लभिब
ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ରାମ ତାରକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ବସ୍ତୁ ମଝିରେ ଚାରିକଡେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ଉଚ୍ଚା ହେଇ ପାହାଡ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପାପ ବିନାଶରେ ଘୋର କଳି ନାଶ ହେବ। ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଲିଭିଯିବ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିବ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲୀଳା ନହେଲେ ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ହଉଥିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଳେ ସବୁ ହବ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ତା ଦେହରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ହେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିତ୍ରୀ ଆଉ ଭାରା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା ହେଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅମୁକ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେଇଯିବ, 4 ଦିନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଜଳିଯିବ, 5 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମାନବ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଇଏ ରାଜନୀତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ବସିଛି। ଏଟା ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟର କଥା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଅଛି ଇଏ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଆଉ ନାରାୟଣ ନରକ ନାଶନ ପାପହାରୀ, ନାରାୟଣ ନରକ ନାଶନ ପାପହାରୀ। ତେଣୁ ସେ ନାରାୟଣ ଏଇ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଆଉ ପାପକୁ ହରଣ କରିବ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 33ଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ସେଇ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ଲୋକ ତାର ମୂଳ ବୀଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ପଛରେ ପସ୍ତାଏ ମରିଗଲା ପରେ। ମୁଁ କଣ କଲି, ମରିଗଲି, ଏହା ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। ଉପର ସ୍ତର କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ରାମ ରାମ କହୁଥିଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କାହା ନାଁ କହୁନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତି ଭ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ ହଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ହବ ଇଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ସୈନ୍ୟମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟେଇଂ ଇନ୍ ଦେୟାର, ସବୁ ଯାକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁଳିବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସେଠିକା ବାହାର ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନାଁ ଧରି କହିଲି, ଆତଙ୍କବାଦ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ? ଏ ସବୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ସୈନ୍ୟ। ତୁମେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ ଛୋଟ ଭାବନି, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପୁରା ବରବାଦ କରିଦବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରବାଦ କରିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରବାଦ କରିବ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା 16 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବିରାଜମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ମକ୍କା ମଦିନାରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେଙ୍କର ଅଣଚାଷ ହଉଛି, ମାନେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଣଚାଷ ହଉଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଚପି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 49 ପବନ ଯାହା ଭୋଇବ ତାର ଶେଷ ସମୟ। ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିବେ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହାଣିବେ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବମ୍ ପକେଇବେ, କେତେବେଳେ କଣ କରିବେ, ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଯିଏ ବି ଅଛ, ଯୋଉଠି ଅଛ, ଯେମିତି ଅଛ, ସବୁବେଳେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏ ବିପଦରୁ ପାର ହବ। ଆଉ ପଦ୍ମବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, ସେଠି କମଳା ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଦିନେ ଯେ ତୁ 100 ଭକ୍ତକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ, ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ଘିନି ଆସିବି। ତେଣୁ 100 ଭକ୍ତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତରେ ସବୁ ବିଭକ୍ତ ଦେଖୁଛି। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କାଲି ଦେଖ ସେ ବସି ବଜାରରେ ମଦ ପିଉଛି। ମୁଁ ତ ଚାଲି ସାଢେ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମଦ ପିଉଛି, ଭାଇନା ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇରେ ମଦ ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ତେଣୁ ସେମିତିକା ଆଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କଠ ମାଡ଼ି ଚାଲି କାଠ ମାଳିଆ ମାଳି ଦେଇ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ତାକୁ ଧରିବାକୁ। ଯୋଉ ସେକ୍ସ ଯୁଗ କହିଥିଲି, ମତେ ସବୁ ସେକ୍ସ ଉପରେ ଯିବେ।
ଆଉ ଶେଷରେ ଗଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଚାହିଁବେ ମାନେ ସେ କଣ ହବ, ସେ ହଉଛି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହିଁ, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ନିଜେ ମାରିଛି, ଆଉ ନିଜେ ସବୁ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ସେୟା ହବ। ତେଣୁ ମାର କହିବା କଥା ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି, ତୁ ଏଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଚଳ, କାହିଁକି ନା ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି ଜଗ। ମୁଁ ଜଗିଛି, ମୁଁ ଏତିକି କଥା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମିଡିଆ ବାଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସହିଲା, ଗଦା ଚିହ୍ନ ସହିଲା, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସହିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଯେତେ ଆୟୁଧ ସେ ସହିଲା। କାହିଁକିନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆୟୁଧ ରହିଲା, ସବୁ ଚିହ୍ନ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଶିବ ସଂସଦ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଶିବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଚାଲିବ। ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଡମ୍ବରୁ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଧନୁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆସିବ। ଯଦି କର୍ମ କରୁଛ ତମକୁ ରଖିବେ, ଯେ କର୍ମ ନ କରୁଛ ତମକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଇଏ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି, ଏ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହେଇଯିବ। ବିଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସବୁ ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ହବ। ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଆୟୁଧ ମାନେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ। ତେଣୁ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ର ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକାର ସମ୍ଭୂତ ଅଛି, କାରଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସବୁକିଛି କରିଛି। ମକେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଏପିସୋଡରେ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ମକେଶ୍ୱରର ଚିହ୍ନ ଚାଲିବ ଏଥରକ। ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟୁଧ ଡମ୍ବରୁ, ତ୍ରିଶୂଳ, ପିନାକ ଧନୁ ଏସବୁ ଚାଲିବ। ପିନାକ ଧନୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦା ଚିହ୍ନ ବି ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟାୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଠି, ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେଇ ମିଶିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁଧ ସବୁ ଚିହ୍ନରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ସେ ଚିହ୍ନ ହବ ସର୍ବନାଶ ଚିହ୍ନ। ବିନାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ଏବେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ବିନାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଜନୀତି। ବିନାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଜନୀତି ଏବେ ଚାଲିବ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ। ଯୋଉ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଆଉ ଡେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, ତାରିଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିପିଟ କଲି, ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଅକ୍ଟୋବର, ତୁ ତାକୁ ରିପିଟ କରୁଛୁ ନଭେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏମିତି କହିଦେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ଭୂମିକ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ କହିବାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। କାରଣ ଯଦି କିଏ ଥିବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।